जय श्री राधे। यस्य प्रसादात् भगवते प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतयपि दयं स्तुवं तस्य यशस्त्रिशन्धं वन्दे गुरोश्री चरणरविन्दम् गौर कृपा घनीभूतं प्रभुं श्री हरिनंदनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्यानौमि पुनः पुनः राधा कृपामयगोपं श्री गुरुदिनतारकं प्रभुं श्री गौर गोपालं भक्त्यानौमि पुनः पुनः अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजभरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो आनंदलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्पदीकृतं जेन तां सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजन कृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमहद्दं पंडितं मुदा श्री गौरांग कृपा पात्रं कीर्तनानंदमानसं गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरोहरये नमो बर्हापीड विरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मेतशुभगमुखं सादरन्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्म गोपालबीजम् नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेम भक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नन्दाव्रजस्त्रीणां पदारेणुमभिघ्नसौ यशां घुरि कथाद्गीतं पुनाते भुवनत्रयम् अचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरहरि अभालोचन शंभुर भगवान बदरायणी जंग प्रभयन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरह कातरयजुहाव पुत्रेति तन्मया तरवयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयमुनिमानतस्मि तमादिदेवं करुणनिदानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपारो संसारसमुद्रसेतुं भजामहे श्रीभागवतस्वरूपं वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाईर चरण जहाँ हईते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण जय गौर भक्तवृंद गौर जादेर प्राण सबे मिले देह मोरे निताय गौर भक्ति दान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय निताय गौर हरि हरि बोल। शयने किशोरी सपने किशोरी किशोरी नयन तारा जीवने किशोरी मरणे किशोरी किशोरी गलारो हारा किशोरी बिखने नबाची पराने आमी किशोरी करिलाम सार किशोरी करिलाम सार আমার কিশোরী ভজিয়া জনম যাউকো কিছু না চাহিয়ে আর কিছু না চাহিয়ে আর কিশোরী সাধন কিশোরী ভজন কিশোরী কল্পতরু আবার কিশোরী নামেতে উপাসনা হবে কিশোরী জগত গুরু কিশোরী জগত গুরু
কিশোরী ভজনে থাকি বৃন্দাবনে, কিশোরী পুরাবে আস, কিশোরী পুরাবে আস। কহে নরহরি বুঝিলে কিশোরী, ব্রজভূমে হবে বাস, তার ব্রজভূমে হবে বাস। জয় শ্রী রাধে। মন্যে কৃষ্ণঞ্চ রামঞ্চ প্রাপ্তাবিহ সুরোত্তমং সুরানাং মহোদর্থায় গর্গস্য বচনং যথা। সর্ববেদান্ত সার নিখিল পুরাণ চক্রবর্তী সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ আমার প্রাণ গোবিন্দের শব্দ ব্রহ্মময় মূরতি শ্রী শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে দশম স্কন্ধে 46তম অধ্যায় ধারাবাহিকভাবে উদ্ধব সন্দেশ প্রসঙ্গ বর্ণনা করছেন পরমহংস চূড়ামণি শ্রীল সুখদেব গোস্বামী পাদ। এই শ্রবণ অঙ্গটি হচ্ছে ভজনের প্রথম এবং শেষ অঙ্গ। শুনতে হবে, শুনতে শুনতেই অনর্থ নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তির অতি, প্রেম পর্যন্ত পাইয়ে দেবেন এই শ্রবণাঙ্গ ভক্তি। সুখমণি বলছেন, মহারাজ নন্দ মহারাজ একের পর এক কৃষ্ণের যে সর্বচিত্তাকর্ষক মাধুর্য, যা ব্রহ্মাণ্ডে হয় না এবং হবার নয়, সেই মাধুর্যের কথায় বর্ণনা করছিলেন বারবার। উদ্ধব ভুলতে পারি না তার ওই মুখের মিষ্টি হাসি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নিটোল নয়ন আকর্ষক গঠন, তার যেমন কণ্ঠস্বর আর তেমনি মমতা ভালোবাসা মাখানো বাচন ভঙ্গি। টেরা নয়ন হলে কি হবে? উদ্ধব ওই নয়নের কটাক্ষ ভঙ্গিমায় সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যেন বশীভূত হয়ে যায়। একের পর এক বর্ণনা করতে করতে সুখমণি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, নন্দ বাবা চিন্তা করছেন যে আমার গোপালের এই যে মাধুর্য, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তার বাচন ভঙ্গি, তার চলা বলা সমস্ত কিছু, এই মাধুর্যের কথা যতই বলতে যাচ্ছি বা বলছি, ততই আমার অন্তঃকরণ উদ্বেলিত হয়ে উঠছে। গোপালের প্রতি যে মমত্ব বোধ, সেটি একেবারে সান্দ্র চরম গাঢ়তম হয়ে যাচ্ছে। আর যত মমত্ববর্তী গাঢ় হয়ে যাচ্ছে, তত এই বৃন্দাবন কৃষ্ণ শূন্য, সব আছে, গোপাল নেই। এই গোপাল শূন্য বৃন্দাবনে গোপালের এই মধুর মাধুর্যের কথা বলতে বলতে বিরহ চরমতম পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে। তাই মনে করলেন
যে আমি এমন পুত্র পেয়েছি, তার যে কেবল অসমর্থ মাধুর্য তা নয়, যুক্তি তর্কের ভাবনার হিসাবের অতীত, তার অত্যাশ্চর্যজনক মহা ঐশ্বর্য। সুখমণি বলছেন, নন্দ বাবা চিন্তা করলেন, এতক্ষণ তো গোপালের মাধুর্যের কথাই বলছিলাম, আর বলতে গিয়ে হৃদয়ের বেদনা আরো দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। এইবার তার ঐশ্বর্যের কথা যদি আমি একটু কীর্তন করতে থাকি, তাহলে হয়তো সেই বেদনা অনেকটা প্রশমিত হবে। তাই ধীরে ধীরে কৃষ্ণ এবং বলরাম তারা রক্তে মাংসে গড়া মানব শিশুর মতো, কিন্তু তারা মানব শিশু নয়। জানো তো, মন্যে কৃষ্ণঞ্চ রামঞ্চ প্রাপ্তাবিহ সুরোত্তম। আমার অনেক চিন্তা করে করে আমার গোপাল এবং বলদেব সম্পর্কে এটাই আমি স্থির সিদ্ধান্ত অনুভব করেছি যে এরা মানব আকৃতি ধারণ করে মানব সমাজে, মানবের পরিবারে, মানব পিতামাতাকে আশ্রয় করে জন্মগ্রহণ করেছে, কিন্তু আসলে এরা মানব নয়। কি বটে? সুরোত্তম, উত্তম সুর। অর্থাৎ এরা দুজনই হচ্ছে দেবতাগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। হয়তো প্রশ্ন করবে উদ্ধব, এরা যদি সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতাই হবে, তা দেবতাদের ধাম তো স্বর্গ, স্বর্গ থেকে দেবতা হয়ে মর্তের ভূমিতে কেন নেমে এসেছেন? এটা হয়তো তুমি প্রশ্ন করবে উদ্ধব, কিন্তু তার উত্তরটা শোনো। তারা যে স্বর্গের দেবতাগণের মধ্যেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবতা, তবে এই মরণশীল মর্তলোকে তাদের আগমনের কারণটা কি? সুরানাং মহদর্থায়, অর্থাৎ দেবতাগণেরই কোনো মহান উদ্দেশ্য স্বার্থ সাধনের জন্যই তারা এই গোপপল্লীতে জন্মগ্রহণ করেছে। উদ্ধব, তুমি যদি বলো যে বাবা এটা আপনার পুত্র, আপনি পিতা হয়ে বলতে পারেন, নিজের ছেলেকে দেখে ইনি ভগবান, ইনি মহাপুরুষ, অনেক কিছু বাবা বলতে পারে, কিন্তু তার অনুমোদন, তার সমর্থন তো কোনো শাস্ত্রজ্ঞ বিদগ্ধজন যদি করেন, তবেই তো সেই উক্তিটা যথার্থ হবে। উদ্ধব, তুমি হয়তো মনে মনে ভাবছো যে আমার পুত্র বলে আমি বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলছি, তা নয়। গর্গস্য বচনং যথা, আমি কোন ছাড়, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে জ্যোতিষ শাস্ত্রে যিনি পারঙ্গম জ্যোতিষ তত্ত্ববেত্তা, গর্গাচার্যই এই মন্তব্যটি করেছেন। মহারাজ, তোমার এই পুত্র সাধারণ পুত্র নয়, এ 4 যুগে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আবির্ভূত হয়।
এইবার তোমাদের ঘরে আবির্ভূত হয়েছে। এই জন্যই আমার চিন্তাধারা আর গর্গাচার্যের মন্তব্য দেখো একেবারে মিলে গেল। আহা, যদি বলো যে নন্দ বাবা আপনার কৃষ্ণ বলরামের মধ্যে এমন কি বিশাল ঐশ্বর্য দেখলেন, আর সেই ঐশ্বর্য প্রকাশ দেখে তাদেরকে শ্রেষ্ঠ দেবতা মনে করলেন, এটা যদি তুমি প্রশ্ন করো তাহলে তার উত্তর শোনো। তুমি হয়তো দেখেছো তপ কংস নাগাযুত প্রাণং মল্লৌ গজপতিং যথা অবধিষ্টাং লীলৈব পশুনিব মৃগাধিপ। চিন্তা করো, একই দিনে কংস, কেমন কংস, নাগাযুত প্রাণং, নাগ শব্দে হস্তি, অযুত মানে 10,000, 10,000 বলবান হস্তির বল একা কংসের মধ্যে ছিল। আর এত শক্তি তার মধ্যে আছে, এই আত্মবিশ্বাসী ছিল। এই জন্য তার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে কৃষ্ণকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করা হবে। যদি সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায় তো আমার হাতে ও মুক্তি পাবেই না। কংসের মধ্যে এইরকম একটা আত্মবিশ্বাস ছিল। তারপরে দেখো মল্লৌ, চানুর আর মুষ্টি, এরাও কম ছিল না। এদের দুজনার মধ্যেই 10,000 হস্তির শক্তি ছিল। তারপরে গজপতি, কুবলায়াপীড় নামক যে মত্ত হস্তি, ওই হস্তিটারও একাই তার মধ্যে 10,000 হাতির শক্তি ছিল। অস্ত্র নয়, শস্ত্র নয়, তারা কিন্তু বীর নয়, পালোয়ান নয়, কুস্তিগীর নয়, যোদ্ধা নয়, সাধারণ গোপপল্লীর বালক। কিন্তু দেখো প্রথমে কুবলয় পীর দু ভাই মিলে হরিবোল করে দিলে, দন্ত সমুৎপাটিত করে রক্তাক্ত কলেবরে প্রবেশ করলে ক্রীড়াঙ্গনে। সবাই তো চানুর মুষ্টিকের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করবে কৃষ্ণ বলরাম, এটা ভাবতেই পারছিল না। কিন্তু দেখো পরিণাম কি হলো, চানুর মুষ্টিক নিহত হয়ে গেল। সর্বশেষ হলো কংস। এই যে 10,000 হাতির শক্তি সম্পন্ন বলশালী কংস, তারপরে তোমার কুবলায়াপীড়, চানুর মুষ্টি, এদেরকে যে নিহত করলে আমার গোপাল এবং বলাই, কেমন ভাবে, লীলৈব পশু নিব মৃগাধিপ। মৃগাধিপ মানে হচ্ছে সিংহ, পশুর রাজা। তা পশুর রাজা যেমন জঙ্গলে সাধারণ পশুকে অবলীলাক্রমে হত্যা করে, কোনো কষ্ট হয় না আর দীর্ঘক্ষণ সময় লাগে না। তা যেমন বনের পশুরাজ যে কোনো পশুকে অত্যন্ত সহজভাবেই নিহত করে, ঠিক তেমনি কৃষ্ণ বলরাম ওই কুবলায়াপীড়, চানুর মুষ্টিক এবং কংসকে অবধিষ্ঠা
একেবারে হাসতে হাসতে মতো করে দিলে, কি করে সম্ভব? এই সমস্ত দেখেই আমার মনে বদ্ধমূল ধারণা, এরা মানুষ নয়, এরা সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতাই বটে। দেবতাদের কার্য সাধনের জন্য এসেছে। কেন না, সমস্ত ধার্মিক ব্যক্তিগণ, দেবনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ, তারা যখন অন্যায় অত্যাচারে উৎপীড়িত হতে শুরু করলে, তখনই দেবতাগণ ব্যথিত হলেন, হয়ে তার প্রতিবিধান করবার জন্যই যেন কৃষ্ণ বলরামের শরণাগত হয়ে তাদেরকে পাঠিয়ে দিলেন। এই দেখো, কি সাধারণ ছেলে, সাধারণ ছেলে নয়। এইবার তারপরে ধরো আরো একটি ঘটনা। তালত্রয়ং মহাসারং ধনুর্যষ্টি পিবে ভরাট ভবঞ্জয়ী কেন হস্তেন সপ্তাহম অদধাত গিরি। একের পর এক মথুরাতে কৃষ্ণ বলরাম যে ঐশ্বর্য প্রকাশ করেছিলেন, নন্দ বাবার সম্মুখে ফুটে উঠল। স্ফূর্তিতে যেন দেখতে পাচ্ছেন কৃষ্ণ বলরাম প্রবেশ করেছে ধনুর্যজ্ঞে আমন্ত্রিত। কেমন ধনুর্যজ্ঞ না, ভোজ বংশের অতীত কাল থেকে এক দৈব প্রদত্ত অতীব বিশালকায় ধনু ছিল। আর ধনুটা হচ্ছে দেবংশ, তার মধ্যে অনেক অলৌকিক শক্তি রয়েছে। এই জন্য তার নিত্য পুজো পাঠ হতো, মন্দিরের মধ্যে সংরক্ষিত ছিল। এবং এই ধনুটি ছিল ভোজ বংশের প্রাণ সত্তা স্বরূপ। এদের একটা বিশ্বাস ছিল যে যতদিন আমরা ধনুর আরাধনা করব, ততদিন কোনো ক্ষেত্রে আমাদের পরাজয় হবে না। নিত্য পুজো হতো, তার ছাড়াও বছরে একবার বিশেষ পুজো হতো, হোম যজ্ঞ। এবং যেহেতু ওটা ধনু, সেহেতু ওর বাৎসরিক একটা অনুষ্ঠানে নানা রকম মল্ল ক্রীড়া, ধনুযুদ্ধ, নৃত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ নিয়ে উৎসব উদযাপন করা হতো। এইবার সেই ধনুর্যজ্ঞে যখন আমন্ত্রিত হয়ে আমার কৃষ্ণ এবং বলরাম ওরা মথুরায় প্রবেশ করলে, তখন তত পৌরাণ পৃচ্ছমান ধনুষ স্থান অচ্যুত। অক্রূরের মুখে সমস্ত ঘটনাই তো শ্রীকৃষ্ণ জানতে পেরেছিলেন। কংসের অন্তরে ষড়যন্ত্রের খবর। আগে ধনুর যজ্ঞ হেতুটা হচ্ছে ধনুটাই ভাঙতে হবে। তার লীলাটা কেমন ছিল না, তারা তো মথুরা কোনোদিন দেখেনি, আসেনি। তাতে বিশাল রাজধানী শহর, সমস্ত আকাশ ছোঁয়া গগনচুম্বী প্রাসাদ অট্টালিকা একই রকম। কোথায় আছে সেই বিশাল ধনুর মন্দির কে জানে। তাই খোঁজাখুঁজির দরকার হলো না। তত পৌরাণ পৃচ্ছমান, কৃষ্ণ বলরাম সেই পুরীর মধ্যে মথুরা পুরীতে প্রবেশ করেই সমস্ত ভব্য লোকজনকে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলেন, যেখানে বিশাল ভোজবংশের আরাধিত ধনুর মন্দিরটা কোন দিকে রয়েছে, আমরা একটু দর্শন করব। তখন পুরবাসীগণ তাদের দিকে দেখেই, আহারে
এরকম মানুষ সুন্দর হয়? তারা যেন আর সহযোগিতা করে একেবারে হাতে ধরে দেখিয়ে দিলেন। তস্মৈন প্রবিষ্ট, পাহাড় চারিদিকে, আকাশ ছোঁয়া মন্দির, আর মন্দিরের ভেতরে একটা বিশাল স্বর্ণবেদী, আর স্বর্ণবেদীর উপরে বৃহৎ আকৃতি বিশিষ্ট ধনুকটা খুব যত্ন করে সংরক্ষণ করা আছে। এইবার পুরুষের বহুবীর গুপ্ত মর্চিতং পরমর্দিতমত, ধীরে ধীরে আমরা একটু প্রণাম করব, তাই মন্দিরে প্রবেশ করতে চাই। বাধা দিলে না, মন্দিরে প্রবেশ করে দেখছেন যে বহু বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সেই ধনুকে বেদ মন্ত্রে পুজো পাঠ করছে। একটা গুরুগম্ভীর পরিবেশ, আর সহস্র রক্ষী একেবারে সশস্ত্র হয়ে তারা সবাই পাহারা দিচ্ছে। এবং পরম মর্ধিমত, সেই ধনুটা খুবই খুবই ঐশ্বর্যাত্মক, মণি মুক্ত দুর্লভ রত্নের দ্বারা খচিত। কৃষ্ণ তখন ধীরে ধীরে ধনুর কাছেই যাচ্ছে। সর্বনাশ, ওইখানে কেউ যায় না। তোমরা যেও না, যেও না, যেও না, বাহ্যমান নিভি, সবাই নিষেধ করছে, কিন্তু কৃষ্ণ কারো নিষেধই শুনলেন না। প্রসচ্য ধনুরাদদে, সরাসরি গিয়ে সেই ধনুটাকে তুলে নিলেন, হাতের মধ্যে তুলে নিলেন। কত বড় ধনু ছিল না, তালত্রয়ং মহাসারু ধনুর্যষ্টি বিবেট ভারাত। তালত্রয়ং অর্থাৎ 3টি তাল গাছ যদি জোড়া দেওয়া হয় তাহলে কত বড় হয়। এবার শাস্ত্রে আবার তাল গাছের একটা মাপও বলে দেওয়া আছে। একটা প্রমাণ সাইজের তাল গাছ, সেটি হচ্ছে তাল যষ্টি হস্ত প্রমাণক পরিণত তালবৃক্ষ। একটা পূর্ণবয়স্ক তাল গাছ, তার দৈর্ঘ্য হবে 60 হাত। এটা প্রাচীন শাস্ত্রে রয়েছে। এইরকম 60 হাতের যদি একটা তাল গাছ হয়, 3টি তাল গাছ মানে 3 × 6 = 18, 180 হাত লম্বা ছিল সেই ধনুটা, এবং সেই রকম স্থূল ছিল, আর তেমনি ছিল মহাভার। সবাই তো বাধা দিচ্ছে, ওদিকে যেও না, যেও না। কার কথা কে শোনে? বাহ্যমান নিভি কৃষ্ণ প্রশ্ন ধনুরাধ, ধনুটা তুলে নিলেন। করেন বামেন সলীলাম উদ্ধৃতম, অবলীলাক্রমে বাচ্চা ছেলেরা যেমন পাটকাঠি হাতে তুলে নেয়, তাতে কোনো কষ্ট হয় না, ঠিক বাঁ হাত দিয়ে অত 180 হাত লম্বা আর সেই রকম স্থূল ধনুটাকে তুলে নিলেন। নিয়ে সজ্জং যা কৃত্বা নিমিষণ পশ্যতা, তখন তাতে জ্যা আরোপ করলেন, অর্থাৎ ধনুটাকে বাঁকিয়ে রজ্জুটা বাঁধলেন। বেদে নিরাং বিকৃষ্য প্রভঞ্জ মধ্যত যাতে ক্ষুদণ্ডং মদকুর্য উরুক্রম, অর্থাৎ মদকরি যথেন্দু দণ্ডং প্রভঞ্জ, মত্ত খ্যাপা হাতি যেমন অবলীলাক্রমে একটা ইক্ষু দণ্ডকে মুট করে ভেঙে দেয়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ ওই 180 হাত লম্বা
তেমনি স্থূল মহাভার আর নানা রকম ধাতুর দ্বারা নির্মিত, তাকে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় একেবারে ভঙ্গ করে দিলেন। আর যেই ভেঙে দিয়েছেন, এত ভয়ঙ্কর শব্দ হলো, মথুরা কেঁপে উঠল ভূমিকম্পের মতো। সঙ্গে সঙ্গে কংস বললে, কি হলো, কি হলো, কি হলো? এক দুধ ছুটতে ছুটতে গেল, মহারাজ সর্বনাশ। আরে যাদের মুখে দুধের গন্ধ, মাতৃস্তনের গন্ধ, কি অদ্ভুত শক্তি! এতদিনের ভোজ বংশের আরাধনার সম্পত্তি, সে ধনুটাকে অবলীলাক্রমে ভেঙে দিল। বলে, সর্বনাশ, এ তো মহা অনর্থ, ভোজ বংশে তো মহা বিপদ ঘনিয়ে এলো। নন্দ মহারাজ বলছেন, উদ্ধব, এত বড় ধনুটাকে যে বাম হাতে ধরে অবলীলাক্রমে জ্যা লাগিয়ে সেটাকে যে ভঙ্গ করে দিলে আমার গোপাল, এটা কি কোনো মানব শিশু পারে? পারে না। একমাত্র দৈব শক্তি, দেবতাগণই অলৌকিক অলৌকিক কার্য সাধন করতে সমর্থ। এই সমস্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমার গোপাল এবং বলদেব চন্দ্র যে মানুষ নয়, এটা আমার মনে একেবারে বদ্ধমূল ধারণা। এছাড়া আরো শোনো উদ্ধব, এটা তো মথুরার ঘটনা, কিন্তু তার আগে যখন ওরা আরো ছোট ছিল, তখন এই বৃন্দাবনে তুমি দেখোনি, কানে শুনেছ কিনা জানি না, কিন্তু আমরা তো স্বচক্ষে দেখেছি। যদি বলো কি দেখেছেন? প্রলম্ব ধেনুক অরিষ্ট তৃণাবর্ত বকাদয় দত্তা সুরাসুরজিত হতা জেনে হলিলয়া। ভয়ঙ্কর শক্তিশালী অসুর প্রলম্বাসুর, ধেনুকাসুর, অরিষ্টাসুর, তৃণাবর্ত, বকাসুর, এরা কেমন শক্তিশালী জানো? সুরাসুরজিত, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে যত অসুর রয়েছে, আসুরিক শক্তি প্রয়োগ করেও এই প্রলম্বাসুর, ধেনুকাসুর, অরিষ্টাসুর, তৃণাবর্ত আর বকাসুর কিচ্ছু করতে পারে, এবং দেবতারা পর্যন্ত এদেরকে পরাভূত করতে পারেন। এই জন্য বলশালী দানবগণ এদের কাছে পরাভূত, দেবতাগণও পরাভূত। তাহলে এদের শক্তি কত ছিল চিন্তা করো উদ্ধব। কিন্তু আমার কৃষ্ণ বলরাম অবলীলা ক্রমে এই সমস্ত অসুরদের নিধন করে ফেলল। চোখে দেখা প্রলম্বাসুর কি ভয়ঙ্কর, কি বিশাল, কি মহাশক্তিশালী, ছদ্মবেশে প্রবেশ করেছিল। উবাহু কৃষ্ণ ভগবান শ্রীদামনং পরাজিত বৃষভদ্র সেনস্ত প্রলম্ব রোহিণী সুতম। একের পর এক অসুর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। প্রলম্বাসুরকে ডাকলে কংস। প্রলম্বাসুর খলখল করে হেসে বলছেন, মহারাজ, এতদিন আমাকে ডাকেননি কেন? প্রথমেই আমাকে ডাকার প্রয়োজন ছিল, তাহলে এতগুলো আমাদের বন্ধু অসুরগণ প্রাণ হারাতো না। একবার অনুমতি দাও আমাকে, দেখো আমি কি করি। কংসের আদেশ নিয়ে প্রলম্বাসুর চিন্তা করলে, এই অসুর সেজে গেলে এদেরকে কিচ্ছু করা যাবে না, ছদ্মবেশে চালাকি করে যেতে হবে। তাই আড়াল থেকে দেখছে পরিবেশটা কি না, ধেনুগণ তৃণক্ষেত্রে বনের আনন্দের তৃণভক্ষণ করছে,
তাই কৃষ্ণ বলরামের আর কোনো ব্যস্ততা নেই, সবাই মিলে বলছে ভাই খেলা হোক। তো খেলার দুটো দল হবে, একটা বলরামের দল আর একটা কৃষ্ণের দল। খেলাতে হার জিত হবে, যারা জিতবে তারা কাঁধে উঠবে, আর যারা হারবে তারা কাঁধে নেবে বইবে। এখান থেকে ওই ভান্ডির বট পর্যন্ত কাঁধে নিয়ে যেতে হবে, আবার ওখান থেকে নিয়ে আসতে হবে, যারা হেরে যাবে। আর যারা জিতবে তারা তো কাঁধে উঠবে। এখন যখন ভাগাভাগি, তখন কৃষ্ণের দিকে আর কেউ হতে চায় না, কেননা সবাই জানে যে কৃষ্ণ হেরেই যাবে, হেরেই যাবে, হেরেই যাবে। খেলাতে কোনোদিনও জিততে পারে না, আর ও হেরলে তো সবাইকে কাঁধে বইতে হবে। এখন প্রলম্বাসুর দেখলে এই সুযোগ, এইবার আমি যদি গোপশিশু রূপ ধারণ করে যাই, কি করব না, এই সেই কৃষ্ণ কংসের মহাকাল, একেবারে দুর্জয়, কেউ পারেনি ওকে কিছু করতে। কাজে আগেই ওর সঙ্গে লড়াই করা যাবে না। এই জন্য আমি গোপশিশু রূপ ধারণ করে আগে কৃষ্ণের দলে ভর্তি হব, তাহলে কৃষ্ণ হেরে যাবে। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল। হা প্রভু, হা নিতাই চাঁদ, জয় মহাপ্রভু, জয় মহাপ্রভু, জয় গৌর সুন্দর, জয় প্রভু, রাধে রাধে। তাহলে বলরামকে আমি কাঁধে নেওয়ার সুযোগ পাব, আর সেই সুযোগে আমি বলরামকে হরিবোল করে দেব। বলরামকে যদি আমি আগেই হরিবোল করে দিই, তাহলে কংসের মহাকাল ওই কৃষ্ণকে আর পরাজিত করতে, হত্যা করতে আমার বেগ পেতে হবে না। এই চিন্তা করে প্রলম্বাসুর গোপশিশুর রূপ ধারণ করে কৃষ্ণের দলে ভর্তি হয়ে গেল। কৃষ্ণ চিনতে পারলেন, কিন্তু না চেনার ভান। ও সখা, তোমার নাম কি গো? বাহ, তুমি কোথায় ছিলে? খেলবে? এসে কার দলে হবে? তোমার দলেই হব। বাহ, নাও। খেলা আরম্ভ হয়ে গেল। খেলতে খেলতে এখন কৃষ্ণের দল হেরে গেল। তখন হেরে গেল, তখন আর উপায় নাই। বলরাম বলছে কাকা কানাই হেরে গিয়েছিস, এবার কাঁধে নিতে হবে। তা কে কাকে কাঁধে নিয়ে বংশী বট পর্যন্ত যাচ্ছেন? উবাহু কৃষ্ণ ভগবান শ্রী দমনং পরাজিত, যিনি সর্বশক্তিমান অজেয়, তিনি হেরে গেলেন, পরাজিত হলেন। হয়ে গিয়ে এইবার তার ভাগে পড়ল, বলরামের পক্ষ অবলম্বন করেছিল শ্রীরাম, হেরে গিয়েছে কৃষ্ণ। বলরাম বলছে কানাই, তুই আমাকে নিতে পারবি না, আমি ভারী বেশি, তুই শ্রীরামকে কাঁধে নিয়ে বংশী বট পর্যন্ত চল। তাই উবাহু কৃষ্ণ ভগবান শ্রীরামং পরাজিত। কৃষ্ণ পরাজিত হয়ে এইবার শ্রীরামকে কাঁধে নিয়ে দৌড়াচ্ছে। বৃষভং ভদ্রসেনস্তু, বৃষভ নামক সখা, সে কানাইয়ের দলে হয়েছিল, সেও হেরে গিয়েছে। এবার বলরাম দলের ভদ্রসেনকে কাঁধে নিয়ে দৌড়াচ্ছে। আর কৃষ্ণের দলে যোগ দিয়েছিল প্রলম্বাসুর, এবার হেরে গিয়েছে। প্রলম্বাসুরের ভাগে পড়েছে বলরামকে কাঁধে নিয়ে যাওয়া। আর মনে মনে প্রলম্বাসুর ভাবছে, এটাই তো আমি চাইছিলাম। এইবার কাঁধে নিয়ে তো চলছে।
এখন ভান্ডির বট অবধি যেতে হবে, গিয়ে তো ওখানে নামিয়ে দিতে হবে। কিন্তু অবিসজ্জং মন্যমান কৃষ্ণং দানব পুঙ্গব বহন দ্রুততরং প্রাগাদ বররুণত পরম। প্রলম্বাসুর বলরামকে কাঁদিনি দৌড়াচ্ছে, দৌড়াতে দৌড়াতে ভান্ডির বট পার হয়ে আর নামানোর কথা নাই। সখাদের সঙ্গে থাকলে তোকে কবজা করতে পারবো না, একা একা আড়ালে নিয়ে চলে যেতে হবে। তো যখন ভান্ডির বট পার হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছে বলরামকে কাঁধে নিয়ে, তখন কি হলো? তমোদ বহন ধরণী ধরেন্দ্র গৌরবম মহাসুর বিগত রয় নিজং বপু স্বস্থিত পুরট পরিচ্ছদ বভৌ তরিদুমান উরুপতি বাড়ি মাবুদ। বলরাম মহাভারত আর প্রকাণ্ড সুমেরু পর্বতের ন্যায় আরো বেশি ভার হয়ে গেল। তখন ভান্ডির বট পার হয়ে যাওয়ার পরে আর বইতে পারছে না। শেষে মনে করলে, ও বলরাম বোধহয় আমাকে চিনতে পেরেছে, চিনতে পেরে আমি যাতে ওকে বহু দূরে নিয়ে গিয়ে কোনো অনর্থ সৃষ্টি করতে না পারি, তার জন্য ভয়ঙ্কর ভার হয়ে গেল, আর আমি বইতেই পারছি না। ক্রমে ক্রমে প্রলম্বাসুরের গতিটা একেবারে স্তব্ধীভূত হয়ে গেল। তখন হয়ে গেল প্রলম্বাসুর পেছনে তাকিয়ে দেখছে যে কোনো গোপবালক আর পেছনে নেই, তারা অনেক দূরে ভান্ডি বটে সেখানে রয়ে গেছে, একা শুধু বলরাম। এই মহাভার হয়েছে বলে দাঁড়া। তখন প্রলম্বাসুর তার আসল মূর্তিটা প্রকাশ করল। আকাশ ছোঁয়া ভয়ঙ্কর কৃষ্ণ বর্ণ মূর্তি আর স্বর্ণ অলঙ্কারের দ্বারা তার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আচ্ছাদিত। দেখে মনে হচ্ছে কালো মেঘে বিদ্যুৎ চমকাতে থাকলে সে মেঘটাকে যেরকম দেখতে মনে হয়, প্রলম্বাসুরকে দেখে ওই রকমই মনে হচ্ছে। নিরীক্ষ তৎ বপুর লম্বরে চরৎ প্রদীপ্ত দৃগ ভ্রুকুটি তট উগ্র দংষ্টকম জলচ্ছিখং কটক কিরীটি কুণ্ডল তিষাদ ভূতং হলধর ঈষৎ ত্রসৎ। বলরাম দেখছে, আরে এ তো সখা নয় আমাদের, আকাশ ছোঁয়া মূর্তি, আর একেবারে তার জলচ্ছিখ, প্রত্যেকটি কেশ দিয়ে যেন অগ্নিশিখা বেরোচ্ছে। আর কি ভয়ঙ্কর তার দন্তসমূহ, যেমন অলঙ্কার বৈভবের শেষ নেই, তেমনি তার ভয়ঙ্কর ভীতিপ্রদ মূর্তিটাও চিন্তার বিষয়। দেখে ঈষৎ ত্রসৎ বলরাম একটু ভয় পেয়ে গেলেন, একা আমি, আর এই বিশাল দানব, কি হবে না হবে। তারপরে নিজেকে সামলে নিলেন। তথাগত স্মৃতির উভয় রিপুং বল, মুহূর্তের মধ্যে বলে, আমি বলাই, এটা তুমি কোন, তোমার এত বড় বুকের পাটা। বিহায় স্বার্থমেব হরন্তমাত্মনম ঋষাহন ছিরসি দৃঢ় মুষ্টিনা সুরাধিপ গিরিবিব বজ্র রংহসা। সঙ্গে সঙ্গে চুলের মুঠো ধরে শিরের উপরে বলরাম এমন মুষ্টির আঘাত করতে লাগবে। দেখে কি মনে হচ্ছিল, সুরাধিপ যেমন দেবরাজ ইন্দ্র সমস্ত পর্বতের গণের উপরে ক্রোধান্মত্ত হয়ে বজ্র নিক্ষেপ করলে যেমন হচ্ছিল পর্বতের দশা, ঠিক বলরামের মুষ্টির আঘাতে আঘাতে প্রলম্বাসুরের সে অবস্থা।
स आहत सपति विशीर्ण मस्तक, आहत হয়ে তার মস্তকটা বিদীর্ণ হয়ে গেল। মুখাদ বমন রুধিরম অপস্মৃত অসুর, মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত বমন হতে শুরু করে। ভয়ঙ্কর শব্দ করতে করতে প্রাণ শূন্য হয়ে গিরির যথা মগবত আয়ুধা আহত, পর্বত সমূহকে যেমন বজ্রাঘাতে নিহত করার পরে পালক শূন্য বা ডানা শূন্য হয়ে পর্বতগণ যেভাবে ধরাতলে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে গিয়েছিল, বলরামের মুষ্টির আঘাতে প্রলম্বাসুর নিহত হয়ে উদ্ধার হয়ে গেল। নন্দ বাবা সেই ঘটনা বলছে, উদ্ধব ভুলি নাই, চোখে দেখা। আমার কৃষ্ণ বলরাম যদি সাধারণ মানুষ হতো, এটা কি পারত? তা পারত না। কৃষ্ণ বলরামের আর ঐশ্বর্যের কথা, ধেনুকাসুর, তাল বনে ধেনুকাসুর বাস করত তার জ্ঞাতি গোষ্ঠী সবাইকে নিয়ে। কি অবলীলাক্রমে বলরাম এবং আমার গোপাল ধেনুকাসুরকে নিহত করলে, তারপরে তার যত জ্ঞাতি গোত্র ছিল কাউকেই বাদ দিলে না, সব নিহত করে দিল। এটি সাধারণ গোপবালকের দ্বারা কি সম্ভব? না না। এই জন্য চিন্তা করি যে এরা সে মহাদেবতাই বটেন। শুধু তাই নয়, উদ্ধব তার ঐশ্বর্যের কথা, বীর্যের কথা কত বলবো। তম আপততং সনিগৃহ্য শৃঙ্গয় পদাক্রমস্য নিপাত্য ভূতলে নিষ্পীড়য়ামাস যথার্থম্বরম কৃত্বা বিষাণেন জঘানস অপতৎ অরিষ্টাসু। সর্বশেষ কেশী দত্তের আগে এই অরিষ্টাসু বিশাল ষণ্ডের আকৃতি, শাড়ির আকৃতি, এত বড়ই তার দেহটা ছিল যে ষাঁড়ের পিঠের উপরে যে চূড়াটা থাকে, সে চূড়ার উপরে মেঘ ঠেকে যেত। সে যখন সমগ্র ব্রজমণ্ডলকে বিধ্বস্ত করবার জন্য আক্রমণ করলে, সমগ্র ব্রজবাসীগণ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সব শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়েছিল। কানাই কানাই আমাদের রক্ষা করো। নন্দ বাবা বলছে, উদ্ধব ভাবা যায় না, সেই বৃষাসুর বা অরিষ্টাসুরের দেহ, তার পরাক্রম, তার গর্জন, তার ক্রোধ, আর ঘন ঘন তার আক্রমণের ভঙ্গি। কিন্তু আমার গোপাল একা, তাকে এমন ভাবে বুদ্ধি করে প্রথমে শিং দুটোকে ধরলে, শিং ধরে পদাক্রম নিপাত্য ভূতলে একেবারে উল্টে মাটিতে ফেলে দিলে, দিয়ে নিষ্প্রিয়া মাস যথার্থম্বরম, ধোপারা যেমন কাঠের পিঁড়ির উপরে আছাড় দিয়ে কাপড় কাছে না, ঠিক সেইভাবেই বর্ণনা করছেন যে শিংটা ধরে একবার করে তুলছে আর আছাড় মারছেন শ্রীকৃষ্ণ। দেখে মনে হচ্ছে যেন ধোপা কোনো বস্ত্রকে এইভাবে কাটছে। যথার্থম্বরম কৃত্বা বিষাণেন, তারপরে তার শিংটাকে উপরে নিলে জঘানস অপতৎ, তখন সে বিশাল শিংটা দিয়ে প্রহার করতে লাগলে একের পর উপর্যুপরি অরিষ্টাসুরকে। কি আশ্চর্য! আমার গোপাল কতটুকুনি বালক, আর অত বড় মহাদানব, কিন্তু পরিণাম হলো কি?
অশ্রীগ বমন মূত্র সকৃত মুৎসৃজন, রক্ত বমন, মল মূত্র পরিত্যাগ, বিক্ষিপ্ত নেত্র, পাগুলো দাপাদাপি করতে করতে বহু কষ্টে মৃত্যুবরণ করল। ভাবা যায় না, বিশ্বাস করবে? এ যদি দেবগণের প্রয়োজন সাধনের জন্য আমাদের পুত্র হয়ে ঘরে না আসে, সেই দিন সমস্ত দেবতাগণ জয় জয়কার করে আকাশকে মুখরিত করে তুলেছিল, আর তারা পারিজাত সহ নানা স্বর্গীয় পুষ্প বর্ষণ করেছিল সেদিনকে। এই আমার গোপাল, তার যে মাধুর্য আমাদের চিত্ত কাড়া তা নয়, তার অলৌকিক এই সমস্ত শক্তি এক মুখে বলা যায় না। তারপরে আরো ছোট্ট যখন গোপাল, একেবারে ভালো চলাফেরা করতেও হাঁটতে শেখেনি, সেই সময় তার পরাক্রম কেমন প্রকাশ করলে। তৃণাবর্ত শান্তরয় বাত্তার উপধর হরণ কৃষ্ণং নবগত গন্তু না স্বপ্নত ভুরি ভারবৎ। পুতনা এবং শকটাসুর নিধন হয়ে যাওয়ার পরে তৃণাবর্ত বললে, মহারাজ কংস মূর্খ, তাই মূল্য আমাকে পাঠা। একেবারে বীর দর্পে তৃণাবর্ত ঘূর্ণিঝড় যার চেহারা, সেই সুযোগ বুঝে মুক্ত অঙ্গনে কৃষ্ণকে বসিয়ে রেখেছিলেন মা যশোমতী। কোনো কার্যের উদ্দেশ্যে একটু স্থানান্তরে গিয়েছিলেন, আর এই সুযোগে একেবারে ঘুরপাক দিয়ে ঝড়টা কৃষ্ণকে তুলে নিলেন। আর ছোট্ট বাচ্চা ছেলে তো ভয় পেয়ে গিয়েছে, গিয়ে দেখছি কে তুলে নিলে, যেই তুলে নিয়েছে তখন ওর গলাটাও ভয়ে এমনি করে জড়িয়ে ধরেছে। এইবার একেবারে বহু উঁচুতে আকাশে কৃষ্ণ নবগত, যখন সুউচ্চ গগন মণ্ডলে নিয়ে গিয়েছে, তখন কৃষ্ণ মনে মনে ভাবছে, খুব আশাটা আমার অপূর্ণ আশা পূর্ণ হলো। আমি যে বৃন্দাবনে ধেনু চারণা করব, দ্বাদশটা বন দ্বাদশটা উপবন রাসস্থলিতে রাসলীলা করব, একসঙ্গে আমি দেখে নিতে পারছি। প্রলম্বাসুরের কণ্ঠটা জড়িয়ে ধরে সমগ্র 84 কোষ বৃন্দাবন যে তার লীলাক্ষেত্র হবে, কোথায় তিনি কি কি লীলা করবেন সেটা আগেই একবার সুন্দর করে দেখে নিচ্ছেন আনন্দে। তারপরে ভুরি ভারভূত, গলাটা তো জড়িয়ে ধরেছেন, আর তৃণাবর্ত তো বুঝতেই পারছে না, একেবারে ভয়ঙ্কর ভারী হয়ে গেল। এত ভারী হয়ে গেল যে আর তৃণাবর্ত এই উপরে উঠতে পারছে না বা অন্যদিকে যেতেও পারছে না। তমস্নামন্মন্যমান আত্মন গুরুমত্তয়া গলে গৃহীত উচ্ছিষ্টং নাশক্লোদ অদ্ভুতার্পকম। গলার মধ্যে গলাটাকে এমনভাবে চেপে ধরেছে, আর যখন ভারটা বহন করতে পারছে না, শত চেষ্টা করেও তৃণাবর্ত আকাশে থাকতে পারছে না, নিচে নেমে আসতে বাধ্য হচ্ছে। তখন ভাবছে কে রে এটাকে, তো তার হাতটা ছাড়াতে গিয়ে দেখছেন সর্বনাশ, যেন লক্ষ লক্ষ মন ইস্পাত লোহা যেন আমার কণ্ঠকে এমনি করে সাঁড়াশির মতো চেপে ধরেছে। তখন ভাবলে, ও এ তো সাধারণ মানব শিশু নয়। শ্রীকৃষ্ণ আমার কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে তার শ্বাসকে অবরোধ করে দিলেন। গলগ্রহণ নিশ্চিষ্ট দত্ত নির্গত লোচন অবক্ত রাবণ আপতাৎ সহ বাল বসুর ব্রজে। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গেল,
চিৎকার করতে পারলে না, কাউকে ডাকতে পারলে না তৃণাবর্ত, এবং তার শরীর সঞ্চালন করার ক্ষমতাও থাকলো না। ঠিকরে নয়ন দুটো একেবারে বেরিয়ে পড়ল। তখন আকাশ থেকে অচল নিশ্চল অবশ বিবশ হয়ে পড়তে 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 বিশাল মুক্ত উপকণ্ঠে একটা প্রস্তর খণ্ড ছিল। সেই প্রস্তর খণ্ডের উপরে এমনভাবে আছড়ে পড়ল যে সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরটা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কিছুই হলো না। তমন্তরিক্ষাৎ পতিতং শিলায়াং বিশীর্ণ সর্বাবয়ব করালম পুরা যথাং রুদ্র শয়ন বিদ্ধম স্ত্রয় রুদত দদৃশ সমেতা। নন্দ মহারাজ বলছেন, উদ্ধব, সেই বিশাল তৃণাবর্ত শিলাখণ্ডে যখন বিধ্বস্ত হয়ে প্রাণশূন্য হয়ে পড়ল, তখন দেখতে কিরকম মনে হচ্ছিল জানো? আমরা নিজের চোখে দেখিনি, কিন্তু শুনে শুনে কল্পনার চোখে দেখেছি। কি না, পুরাণে রয়েছে ত্রিপুরাসুরকে নাকি মহাদেব হত্যা করেছিলেন। তা যখন ত্রিপুরাসুরকে নিহত করলেন, বাণবিদ্ধ করলেন মহাদেব, তখন ত্রিপুরাসুর যেভাবে প্রাণশূন্য হয়ে পৃথিবীর বুকে পতিত হয়েছিল, ঠিক তৃণাবর্ত সেইভাবেই পতিত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করলে। বলো তো, গোপাল আমার কতটুকুনি তখন হাঁটতেই শেখেনি ভালোভাবে। এই কোনো মানুষই প্রচেষ্টার দ্বারা সম্ভব? কখনই সম্ভব না। এই জন্য দেবোত্তম এরা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ দেবতা। শুধু তাই নয়, সবই বক নাম মহাসুর বকরূপধৃক আগত্য সহসা কৃষ্ণং তিষ্ঠ তণ্ডুল অগ্রসৎ বলি। তৃণাবর্ত নিহত হওয়ার পরে কংস দুশ্চিন্তা, গালে হাত দিয়ে ভাবছে। এমন সময় কংসের খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু বকরাক্ষস, সে বলছে, বন্ধু অত চিন্তা করছো কেন? আরে আমাকে একবার অনুমতি করো, দেখো আমি কি করি। ঠিক আছে, যাও বকরাক্ষস। সমস্ত সখা পরিবৃত কৃষ্ণ বলরাম বৎসচারণা করছেন সুন্দর সরোবরের তীরেতে। কি সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ সরোবরটি। হঠাৎ দৌড়াতে দৌড়াতে এক সখা এসে বলছে, কানাই কানাই, আরে একটা বরফের পাহাড় সাদা ধবধবে ভেঙে পড়েছে, দেখবি, চল চল। মানে বকাসুর ওইখানে এসে নিজের স্বরূপটা বকাকৃতি করে প্রকাশ করেছে, সাদা ধবধবে। দেখে মনে হচ্ছে সাদা যেন বরফের পিণ্ড, বিশাল আকাশ ছোঁয়া। কৃষ্ণ বললে, এই ওটা বরফের পাহাড় নয় রে, ওটা কোনো দানব রাক্ষস হবে, তোরা এগিয়ে যাস না, আমি আগে দেখি। একটু একটু করে এগিয়ে যাই। ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণ যখন এগোতে গেলেন, নাগালের মধ্যে যখন গোবিন্দকে পেয়ে গেলেন, তখন একেবারে বিশাল চঞ্চুকে বেদন করে খপ করে কৃষ্ণকে নিয়ে গিলে ফেললেন। গিলে দিয়েছেন তো কণ্ঠের মধ্যে ভেতরে গিয়েছে। এই গিয়েছেন, তং তন্মূলং প্রদহন্তম অগ্নিবৎ। কৃষ্ণ বললে, দাঁড়াও, তুমি আমাকে গিলবে, কেমন গেল দেখি। তখন গলা ধোকরণ করেছে, তো গলার মধ্যে গিয়ে শরীরটাকে একেবারে এমন প্রতপ্ত করলেন, মনে হচ্ছে যেন সঙ্গে সঙ্গে গলার ভেতরে কে যেন আগুন জ্বালিয়ে দিলে। জগৎগুরু ব্রহ্মার যিনি পিতা, সে বালকরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চর্চৎ সদ্য অতিরুষাক শত
বকস্তুণ্ডেন হন্তুং পুনরপদ পদ্ধত। আর গিলতে পারলে না বকাসুর, একেবারে ওয়াক করে উগলে দিয়েছে। আর যে উগলে দিয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বেরিয়ে পড়েছেন। বকরাক্ষস দেখছে, আচ্ছা রে, পেটের মধ্যেই পাঠালাম, তাও বেটার কিচ্ছু ক্ষতি হয়নি, দাঁড়া এবার গিলবো না, আমার এই ধারালো যে চঞ্চু আছে, ঠোঁট আছে, ক্ষতবিক্ষত করে দেব। এই বলে স্তুণ্ডেন হন্তুং পুনরব্য পদ্ধত, এইবার তাকে টুকরে টুকরে নিহত করবার জন্য যে সচেষ্ট হয়েছেন, তমাপতস্তংস নিগৃহ্য তুণ্ডয়োর দুর্ভাং বকং কংস সকং শতাঙ্গপতিং। আহা, ভক্তগণের প্রাণধন, সজ্জনগণের একমাত্র আরাধনার ধন আমার শ্রী গোবিন্দ, তিনি দৌড়ে গিয়ে বকরাক্ষসের ঠোঁট দুটোকে ধরলেন। ধরে পশ্যৎসু বালেষু দদার লীলয়া, অবলীলা ক্রমে, কোনো কষ্টই হলো না, বেগ পেতেই হলো না, সব সখারা দেখছিল, তাদের চোখের সামনে একেবারে মুদাবহ বীরণোদ্দীপকোষাম, যেমন একটা ঘাসকে ছিঁড়ে দেওয়া হয়, তাতে কোনো কষ্ট হয় না, ঠিক তেমনি শ্রী গোবিন্দ বকাসুরের দুটো চঞ্চুকে ধরে সমস্ত শরীরটাকে ছিঁড়ে দুভাগ করে ফেলে দিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বকরাক্ষস উদ্ধার হয়ে গেল। বলো উদ্ধব, আমার গোপাল কি মানুষ? মানুষ নয়। এই জন্য তার একদিকে যেমন চরমতম সর্বচিত্তাকর্ষক, চিত্ত মন সর্বেন্দ্রিয় উন্মাদনকারী তার যে মোহনীয় রূপ, তার গুণ, তার লীলা মাধুর্য, তার বেণু মাধুর্য, এ তুলনা হয় না। আবার তার সঙ্গে সঙ্গে এই ভয়ঙ্কর ঐশ্বর্য, যা দেবতার মধ্যেও দেখা যায় না। শুকমুনি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, এইভাবে নন্দ মহারাজ এবং উদ্ধবের মধ্যে কথোপকথন হতে হতে ইতি সংস্মৃত নন্দ কৃষ্ণানুরক্তধি অত্যুৎকণ্ঠ অভবৎ তুষ্ণিং প্রেম প্রসর বিহ্বল। কতক্ষণ, যত বেশি বেশি কৃষ্ণ কথা বলা হয়, তত তত কৃষ্ণের আবেশটা ঘন হতে থাকে। আর যত কৃষ্ণ কথা চিন্তা আলোচনা যত কম করা হবে, কৃষ্ণের প্রতি মমত্ববোধ নিষ্ঠাটা তত হালকা হতে থাকবে। শুকমুনি বলছেন, মহারাজ, একের পর এক একটা করে লীলা স্মৃতি পর্দায় ভেসে উঠছে, কখনো অসমর্থ মাধুর্য, কখনো ধারণাতীত ঐশ্বর্য। এই সমস্ত কথা বলতে 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 নন্দ বাবার চিত্তমন কৃষ্ণময় হয়ে গিয়ে বিরহ এবং উৎকণ্ঠা প্রবল থেকে প্রবলতম হয়ে গেল। শেষে আর কথা বলার শক্তি থাকলো না। তুষ্ণিং প্রেম প্রসর বিহ্বল, শুধু ইঙ্গিত বললেন, উদ্ধব ক্ষমা করো, আর আমার গোপাল সম্পর্কে কিছু বলার মতো ক্ষমতা নেই, কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। অবিরল ধারে শুধু অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। আর এদিকে যশোদা বর্ণমানানি পুত্রস্য চরিতানি চ শৃণ্বন্ত শৃণ্য বাস্রাক্ষী স্নেহ স্নুত পয় ধরা। শুকমুনি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলে যাওয়ার পরে
যশোমতী মৌন ব্রত অবলম্বন করেছে, কারো সঙ্গে কোনো কথা বলেন না। শুধু গোপালের কথা কোথাও হতে থাকলে কান পেতে শোনেন। এই জন্য যত কথা নন্দ বাবা বললেন উদ্ধবের সঙ্গে, মা যশোমতীর সম্মুখে এলেন না, আড়াল থেকে সব শুনছেন যে আমার গোপালের মতোই দেখতে, আমার গোপালেরই অত্যন্ত অন্তরঙ্গ মথুরার সখা উদ্ধব এসেছে। মা একবারও গেলেন না, একটা কথাও বললেন না। অনতি দূরে মাথাটা নিচু করে ওই উদ্ধবের সঙ্গে কৃষ্ণ প্রসঙ্গ যে নন্দ মহারাজ বর্ণনা করছেন, কখনো ঐশ্বর্য কখনো মাধুর্য প্রসঙ্গ, তাই নীরব নিথর হয়ে মাথাটা নিচু করে শ্রবণ করছেন। আর অশ্রু বন্যা বইছে। স্নেহ স্নুত পয়ধরা, আর দুটি পয়ধরের বৃন্ত থেকে দুগ্ধ ক্ষরণ হতে হতে মেঝেটা টলমল হয়ে গেল। বাৎসল্য প্রেম সিন্ধু উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠেছে ওই কথোপকথন শ্রবণ করতে করতে। কিন্তু মা আমার কিছুই বলতে পারছেন না, নীরব নিথর হয়ে অনতি দূরেই বসে রয়েছেন। তয়োরিত্থং ভগবতে কৃষ্ণে নন্দ যশোদয় বিখ্যানুরাগং পরমং নন্দমাহ উদ্ধব মুদা। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে কথোপকথন শ্রবণ করলাম তার মূল বক্তাই হলো নন্দ মহারাজ। কখনো কখনো আকার ইঙ্গিতে বা একটা দুটো বাক্যের দ্বারা কিছু উত্তর দিয়েছেন, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে পাঠিয়েছেন পিতামাতার বিরহ ব্যাধিকে প্রশমন করবার জন্য গোপালের তত্ত্ব কথা বলে, সেই কথা এখনো বলা আরম্ভ হয়নি। সুখমণি বলছেন যে এমন যে গোপাল ব্রজবাসীদের একটু বেদনার্থ দশা দেখলেই নিজের জীবনকে বিপন্ন করে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের উদ্ধার করতেন, আর সমগ্র ব্রজবাসীগণ আজকে বিরহ সমুদ্রে প্রাণান্ত দশায় হাহাকার করছে, প্রাণে বাঁচবে কি বাঁচবে না। গোপাল কি বোঝে না সেটি? তাহলে অত বিপদ থেকে উদ্ধার করতে করতে এই বিপদে কেন উদ্ধার করতে আসছে না? তাহলে মথুরাবাসী কি জাদু করেছে? কোন প্রলোভনে গোপালকে বেঁধে রেখেছে? এই সমস্ত কথা চিন্তা করতে করতে ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন মা যশোমতী এবং নন্দ মহারাজ। সুখমণি বলছেন বিক্ষানুরাগং পরমম, কৃষ্ণের প্রতি যে প্রেম এমন গাঢ় হতে পারে, হওয়া যায়, এটা উদ্ধবের ভাবনার মধ্যে ছিলই না, স্বপ্নের মধ্যে ছিলই না। জ্ঞান মিশ্রা বিধি ভক্তির সাধক হচ্ছে উদ্ধব। বিশুদ্ধ রাগ ভক্তির ছবিটি কেমন জানার কৌতূহল ছিল, এবং বুঝতে পেরেছিলেন যে আমার প্রভু আমাকে বৃন্দাবনে পাঠাচ্ছেন ওই দুর্লভ বস্তুটাকে অনুভব করার জন্যই। আজকে মর্মে মর্মে নন্দ মহারাজ এবং যশোমতীকে দর্শন করে কৃষ্ণের জন্য তাদের যত রকম সঞ্চারী ভাব সব প্রকাশিত হওয়াতে ছবিটি পরিষ্কার ভেসে উঠল যে রাগ ভক্তির স্বরূপটা কেমন।
আর এই ভক্তিকে অবলম্বন করে যদি কোনো ভাগ্যবান ভাগ্যবতী শ্রী গোবিন্দকে প্রেম ডোরে বাঁধতে পারে, তার বিরহে তাদের দশা কেমন হতে পারে এটি প্রত্যক্ষ অনুভব করে সুখমণি বলছেন মুদা একটু আনন্দ অনুভব করলেন। একদিকে যেমন চোখের জল বইছে, আর একদিকে হচ্ছে আনন্দ হচ্ছে। কেন? দুর্লভ দৃশ্য, কোটি কোটি জন্মের সৌভাগ্য স্বীকৃতি না থাকলে এইরকম কৃষ্ণ প্রেমানন্দী ভক্তের সঙ্গ দর্শন মিলে না, কখনো মিলে না। আজকে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় আমার সেই সৌভাগ্যটি প্রাপ্ত হয়েছে, এই বলে অন্তরে অন্তরে উদ্ধব একটু আনন্দিত হলেন। হয়ে এইবার কৃষ্ণ যা যা কথা বলেছিলেন সেই সব কথাগুলো বলে নন্দ বাবা এবং যশোমতীকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কথা বলা আরম্ভ করলেন। কি কথা বললেন? কথার বক্তব্যগুলো কেমন ছিল? রসময় না তত্ত্বময়? আগামীকাল আমরা তার শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো আমাদের উদ্ধব সন্দেশ প্রসঙ্গ এইখানেই বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর হরি বল।